the Unseen Exam 2021, paper 1H. Question 1. A plane flew from Madrid to Dubai. The distance the plane flew was 5,658 kilometers. The flight time was 8 hours 12 minutes. Work out the average speed of the plane, and here the speed is kilometers per hour. So on the calculator, 8 plus 12 minutes out of 60, 8 plus 12 over 60, which is equal 8.2. Okay, so the average speed equals 5,658 divided 8.2, which is equal 690 kilometers per hour, and we should write the final answer here on the dot. Question 2. Here are the first 4 terms of an arithmetic sequence. Find an expression in terms of n for the nth term of the sequence. We have the rule an, which is the nth term, equals the a node, which is the first term, plus n minus 1 d. The n is kept an n, and this d is the common difference. The common difference, the term minus اللي قبليه أو any term minus اللي قبليه يبقى 79 minus 85, it's minus 6. So the d equals minus 6. And the a node 58. So the nth term equals 85 plus n minus 1 times negative 6. Simplify 85 plus 6 minus 6n. Okay, here is 91 minus 6n. Question 3. The diagram shows the shape ABCDE. The area of the shape is 91.8 centimeters squared. Work out the value of x. Okay, this is a composite shape. هنقسم الشكل عندنا لrectangle and a triangle. يبقى الاريا equals shape 1 plus shape 2. Okay, طيب الاريا given يبقى 91.8 equals the area of the rectangle is length times width. So 14 times x, here is 14x, plus the triangle. The triangle area is half times the base. This is the base, and here's the x. So the base here is 13 minus x. Okay, then 13 minus x, and we should write it in brackets times the height. طيب ده height. Okay, so this height is 14 minus 8. Okay, so this is 6. So we will simplify 91.8 equals 14x. We can simplify the half with the 6. It will be 3, and expand the 3 with the 13 and the minus x. Okay, here is plus 3 times 13 equals 39. 3 times minus x minus 3x. Okay, so after simplifying نودي 39 بالنيجاتيف sign equals 14x minus 3x. Here is 11x. So the x here equals 91.8 minus 39, okay, divided 11. So the x will be 4.8 centimeter. Or here it will not be centimeter because the length is given x centimeters. So we need the value of x only.
Question 4. On a farm, there are chicken, ducks, and pigs. The ratio of the number of chicken to the number of ducks is 7 to 2. The ratio of the number of ducks to the number of pigs is 5 to 9. There are 36 pigs on the farm. Work out the number of chickens on the farm. في الكويستشن ده احنا بنعمل ايه؟ لازم نعمل common ratio between the three items, which is the chicken, the ducks, and the pigs. اوكي طيب هنا اول حاجه the ratio of the number of chicken to the number of ducks. الchicken والducks يبقى 7 to 2. اوكي and the ratio of the number of ducks to the number of pigs is 5 to 9. Okay, so we need to make a common ratio. So I will time this ratio by 5 and time this ratio by 2. Why? To make the ratio of the duck is 10. Okay, then 5 times 7, 35, 2 to 10, and the pig, the second ratio, it will be 10 to 80. Okay, so this is the chicken, this is the duck, and this is the pig. There are 36 pigs on the farm. يبقى هنا 36. Work out the number of chicken on the farm. So we'll cross multiplicate. 36 multiply 35 divided 80. Okay, to get the number of chicken. It will be 70. Question 5. Expand and simplify 3x multiply 2x plus 3 minus x times 3x plus 5. Okay, we'll expand the 3x with the 2x and مرة مع 2x ومرة مع 3. بعد كده minus x تبقى مرة مع 3x ومرة مع plus 5. 3x multiply 2x. Here is 6x power 2. 3x multiply 3 equals 9x. And the minus x times 3x تبقى minus 3x squared. وminus x multiply ال5 تبقى minus 5x. And we will collect the like terms. Okay, 6x power 2 minus 3x power 2. Here is 3x power 2. And 9x minus 5x. Here is 4x. Okay, we will not take x as a common factor because he needs expansion and simplification. Okay, letter B. Make t the subject of the formula p equal at minus d. Okay, so الدي هنوديها الناحية التانية بالبلس تبقى p plus d equals at. And we will divide both equations by a. So the t equals p plus d over a. Given that w power 5 multiply w power n over w power 3 equal w power 10. Work out the value of n. Okay, we will have the powers added when we multiply and the minus when we divide. So w power 5 plus n عشان ده multiplication فبنعمل ايه للباورز؟ بنجمع الباورز وال 3 هنا بالديفايد so we will subtract the power. So 5 plus n minus 3 equals w power 10. Okay, by comparison كده الباور ده equals الباور ده. So 2 plus n equals 10. So the n will be equal 8. Question 6. Grace has a biased 5-sided spinner. Biased means in كل sides مش قد بعض. Okay. Grace is going to spin the arrow on the spinner once. The table below gives the probabilities that the spinner will land on red or on blue or on green.
The probability that the spinner will land on orange is 3 times the probability that the spinner will land on pink. يبقى لو probability of pink is x, so orange is 3 times x. يبقى pink x والorange 3x. Work out the probability that the spinner will land on orange. We know that the total probability equals 1. So 0.2 plus 0.12 plus 0.80, 0.8 plus 3x plus x equals 1. Okay, we will add 0.2 plus 0.12 plus 0.08. Here is 0.4 plus 4x equals 1. 0.4 نجيبها الناحية التانية بالنيجاتيف, so the 4x equals 0.6, so the x equals 0.6 divided 4, which is equal 0.15. He needs the probability that the spinner will land on orange. Here the orange is 3x, so 3 times 0.15 equals 0.45. Grace spins the arrow on the spinner 150 times. Work out an estimate for the number of times the spinner will land on blue. Okay, البلو probability بتاعتها 0.12, so 150 multiply 0.12 equals 80. So the answer will be 80. Question 7. Here is an inequality, -4 smaller than or equal to y smaller than 6. Y is an integer. Okay, integer numbers are the negative numbers and the positive numbers and the 0. And they will be all whole numbers, no decimals. Write down all the possible values of y. We'll divide the inequality by 2. So -2 smaller than y smaller than or equal y smaller than 6. Okay, here is or equal, so the -2 with us, -1, 0, 1, 2, 3, 4, and 5. The 6 will not be added to the answer because there is no or equal here. Okay, solve the inequality 7t minus 3 smaller than or equal 2t plus 31. Show you're working clearly. So هنجمع ال t في one side والconstants أو numbers في the other side. نجيب ال 2t الناحية التانية بالماينس يبقى 7t minus 2t smaller than 31 plus 3. النيجاتيف 3 هنجيبها الناحية التانية تبقى plus 3. So 5t smaller than or equal 34. Okay, so the t is smaller than or equal 34 over 5. And here's the final answer. Question 8. The table shows the population of 5 countries and the corresponding population. Letter A, work out the difference between the population of China and the population of Germany. Here is the population of China, 1.4 times 10 to the power 9 minus 8.2 times 10 to the power 7. When we subtract standard form numbers بنعمل ايه؟ بنخلي دايما ال 10 to the power زي ال 10 to the power. اوكي، يبقى 10 to the power 9 او 10 to the power 7 نخليها زي ال 10 to the power 9. طب ازاي بقى احولها او اخليها 10 to the power 9؟ كأني بضرب هنا في 10 to the power 2. اوكي، because we add powers so it will be 10 to the power 9. بس ما دام ضربت في 10 to the power 2 يبقى لازم اقسم على 10 to the power 2. Okay, then so
1.4 times 10 to the power 9 minus 8.2 divided 10 power 2, it will be 0.082 times 10 to the power 9. Okay, so we will subtract the 0.082 from the 1.2. Sorry, the 1.4. Then it will be 1.318 times 10 to the power 9. هنا كأني خدت 10 to the power 9 common factor. So what will remain in the brackets will be the 1.4 minus 0.082. Let's continue. Given that population of VG equals 1 over K times the population of Sweden, work out the value of K, give your answer correct to the nearest whole number. So the population of VG, 9.1 times 10 to the power 5 equals 1 over K times 9.9 times 10 to the power 6. He needs the value of K, so we will make K subject. يبقى هطلع ال K فوق وهنزل الرقم ده تحت. يبقى ال K equals 9.9 times 10 to the power 6 over 9.1 times 10 to the power 5. Okay, we'll cancel the 10 to the power 5 with the 10 to the power 6. The remaining will be 10 to the power 1. Okay, and 9.9 times 10 over 9.1 على الكالكوليتر هتدينا 10.89 and so on, and he needs the answer correct to the nearest whole number, so it will be 11. Question 9. Factorize fully 25a power 4 c power 7 d plus 45a power 9 c power 3 times h. We will take the 5 common factor from the numbers and the least power of each variable. So a power 4, c power 3 only, and we write the remaining in the brackets, so it will be 5 c power 4 d plus 9 a power 5 h, and that's it. Solve 2x plus 5 all power 2 equal 2x plus 3 multiply 2x minus 1. We will expand both brackets. 2x plus 5 multiply 2x plus 5 equals 2x plus 3, 2x minus 1. Okay. The first term refers to second, and the second with the first and the second. So it will be 4x squared plus 10x plus 10x plus 25 equals 4x squared plus minus 2x plus 6x minus 3. Okay, so 4x squared plus 20x plus 25 equals 4x squared plus 4x minus 3. The 4x power 2 will be cancelled to the 4x power 2 and collect the x on one side and the constants on one side. يبقى 4x هنجيبها الناحية التانية بالماينس تبقى 20x minus 4x equals minus 3 نوديلها ال 25 بالماينس. Okay, here is 16x equals minus 28. Okay, هنودي 16 الناحية التانية بالديفايد يبقى minus 28 divided 16 equals negative 1.75.
Jethro has sat 5 tests. Each test was marked out of 100, and Jethro's mean mark for the 5 tests is 74. The mean معناها الافريج، يعني ايه؟ يعني مجموع ال 5 tests divided 5 equals 74. Jethro has to sit one more test that is also to be marked out of 100. Jethro wants his mean mark for all 6 tests to be at least 77. Work out the least mark that Jethro needs to get for the last tests. اوكي، طيب هنعتبر ان هو امتحن 5 tests كده. اوكي، طيب المين بتاعهم 74، معناها ان ال 5 numbers دول divided 5 equals 74. تمام كده؟ اوكي، then لما امتحن كمان امتحان بقى، يعني هو دلوقتي فيه 6، معناها ال5 الأولانيين دول اللي هم دول طيب جه بقى هو عايز المين، او سوري عايز الليست مارك بتاع الامتحان السادس. اوكي، يبقى نحط ده كده الاكس. اوكي، الاكس ديت اللي احنا عايزينها divided 6 اوكي equal 77، لان هو عايز المين يبقى 77. طيب مش هنقدر اودي ال 5 دي الناحيه التانيه بالمالتبلاي. اوكي، then ال 5 rectangles دول او ال 5 missing numbers دول التوتال بتاعهم 74 multiply 5، صح كده؟ يبقى انا اقدر اشيل الخمسه دول واحط مكانهم كام؟ احط مكانهم 30 370. اوكي، كده اقدر احسب الاكس ولا لا؟ هنقول 370 plus الاكس equals 77 multiply 6 which is equal 462. بس اودي 370 الناحية التانية بالماينس، so الاكس equals 92. Okay, and this is the final answer. يبقى هو لازم يجيب في الامتحان السادس ده 92 out of 100 علشان المين مارك تبقى 77. Question 11. Root 2 multiply 16 equals 2 power x. دايما لما الاقي الاكس عندي في الباور وهو عايزني اجيب الفاليو بتاعتها، نكون متأكدين ان احنا هنستخدم الانديسيز رولز، يعني هخلي البيز بتاعتهم كلهم 2. اوكي، طيب الروت 2 دي هي عبارة عن 2 باور half multiply، طب 16 هي عبارة عن 2 power 4 equals 2 power x. لما يكون عندنا multiplication بنعمل ايه في الباورز؟ بنجمعهم، يبقى 4 plus half equals x. طبعا ده كده equals ايه؟ equals ده، يبقى x equals 4.5. نقدر نعمل تشيك بالكالكوليتر، نكتب root 2 multiply 16 ونشوف الانسر، وبعد كده نعمل 2 power 4.5 والمفروض يطلع لي نفس الانسر. اوكي، يبقى احنا بنحل وبعد كده بنعمل تشيك. هنا find the value of n. طيب بنعمل ايه لما نلاقي bracket to the power؟ هنا ال bracket to the power 5 بنضرب الباورز في بعض، يبقى 11 power minus 6 times 5 over 11 power 4 equals 11 power n. طيب كده minus 6 multiply 5 هتبقى minus 30 minus 35 sorry minus 30. طيب بنعمل ايه في الباورز لما بيكونوا ديفايد؟ بنقول ان ال 11 دي هنقول ان الباورز ماينس بعض، يبقى minus 30 minus 4. اوكي، so minus 30 minus 4 equals ال n، يبقى ال n equals minus 34. Question 12. The diagram shows a sector of area, sector of a circle with radius 7 centimeters. Work out the length of arc of the sector. اوكي، طيب هو عايز ال length of this arc.
طب ال length of this arc مش هو جزء من الcircumference الكامل؟ طيب هو جزء منه. طب بأني ريشيو؟ الريشيو ال 50 دي out of الايه؟ ال 360 كلها. يبقى عرفنا كده الرول جاي منين. هنقول كده ان ال length of arc equals ال 50 out of ال 360 multiply. طيب السيركمفرنس الرول بتاعته ايه؟ 2 باي ار، والار عندنا هنا ب 7. نحسبها على الكالكليتر وما ننساش نعمل correct to 1 decimal place. The answer will be 6.1086, which is equal 6.1 centimeters, correct 1 decimal place. Question 13. Expand and simplify 4x multiplied 3x plus 1 multiplied 2x minus 3. بنعمل ايه في الحالة دي؟ بنضرب ال 4x في 1 bracket منهم وبعد كده نضرب ال 2 brackets زي ما احنا عارفين. يبقى نقول ان ال 4x multiplied 3x يبقى 12x power 2 وال 4x multiplied 1 تبقى 4x. ده كده أول bracket. تاني bracket 2x minus 3. بعد كده نضرب الأول ترم في الأولاني والتاني. اوكي، وبعد كده ال 4x نضربه مرة في 2x ومرة في ال minus 3. اوكي، يبقى 12x power 2 times 2x يبقى 24x power 3 minus 36x power 2. بعد كده ال 4x multiplied 2x here is 8x power 2 وال 4x multiplied 3 and negative 3 يبقى negative 12x. ونجمع ال like terms 24x power 3 minus 28x power 2 minus 12x. ونتأكد إن احنا نكتبهم بالأوردر، الباور 3 الأول بعد كده الباور 2 بعد كده الباور 1. Question 14. Here is the number of goals that Henry's team scored one summary in each water polo match. مديني الأرقام. Find the interquartile range of the numbers of goals. Show your working clearly. اوكي طيب الانتركوارتايل رينج احنا كنا بنعمل ايه؟ بنقول الابر كوارتايل ماينس اللور كوارتايل. طب الابر كوارتايل equals الابر كوارتايل ماينس اللور كوارتايل. الابر كوارتايل احنا قلنا كان بيبقى عند الربع اللي قبل الاخير. اوكي طيب هنا ده كده الرقم اللي في النص. يبقى الرقم في الربع اللي قبل الاخير الرقم ده هيبقى فين؟ هيبقى هنا كده. يبقى ده كده الابر كوارتايل. طب فين اللور كوارتايل؟ هنا اهو ماشي عند اول ربع. طيب بنجيبه ازاي ما بين لما يبقى ما بين رقمين؟ ده كده اللور كوارتايل. هنقول الابر كوارتايل هو ايه؟ ال 15 plus 16 over 2 minus اللور كوارتايل هيبقى 9 plus ال 11 over 2. ونحسب على الكالكوليتر. يطلع عندي 5.5. Question 15. P, Q, and R are points on a circle with center O. TRV is the tangent to the circle at R. ومديني الريفلكس انجل ومديني الانجل كيو ار في كلهم indicated on the diagram. Calculate the size of angle OPQ. يعني هو عايز الانجل دي. اول حاجه لما الاقي تانجنت للسيركل بفكر في حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ لما يكون عندي راديوس اوكي والتانجنت عند الراديوس ده فالانجل دي كده ايكوالز كام؟ ايكوالز 90. دي كده اول حاجه المفروض نكون عارفينها. طب الانجل دي ب 60 يبقى الانجل دي اكيد ب 30. اوكي complementary angles. لان هو هنا في الكويستشن بيقول لي give a reason for each stage of your working.
اوكي، يبقى هنا هو بيركز انك انت تقول له الريزونز. طيب ايه تاني حاجه؟ تاني حاجه نفكر فيها لما يكون عندي كورد اللي هو الكيو ار ويكون عندي تانجنت، نفكر على طول في الالترنيت سيجمنت ثيوري. الالترنيت سيجمنت ثيوري بتقول لي ان الكورد لما يكون عامل انجل مع التانجنت لاين، اوكي، الانجل دي تبقى ايكوال الانجل ات سيركمفرنس اللي ماسكه الكورد ده. يعني الانجل دي برضو ايكوالز 60. اوكي، يبقى الانجل دي تلاقيها ماسكه الكورد كده وباصه في الاتجاه ده، ودي برضو تبقى باصه في نفس الاتجاه كده. تمام. طيب بعد كده نعمل ايه؟ دلوقتي لو قدرت احسب الانجل دي فكده انا قدرت احسب الانجل دي. اوكي. طيب دلوقتي الاو بي والاو ار دول راديوس، يبقى السايد ده ايكوال سايد ده، يبقى ده ايسوسيلس تراينجل. سو الانجل دي هتبقى كام؟ هتبقى 360 ماينس ال 238 تطلع عندنا 122. اوكي. طيب ايه الريزن؟ هنقول the angle around a point equals 360. تمام. طيب بعد كده هنقول ان triangle POR is isosceles. يبقى isosceles triangle. اوكي. تمام. يبقى الانجل OPR equals 180 minus 122 over 2. يبقى الانجل equals 29. اوكي. يبقى OPR equals 29. بس يبقى كده الانجل QPO equals 60 minus ال 29 equals 31. تمام كده. هنا الدايجرام مبين ان الانجل QPO اصغر من الانجل OPR. تمام. مفيش مشكله لان هو كاتب لي not accurately drawn. another solution عندنا احنا قلنا الانجل دي equals 30. طيب دلوقتي الانجل دي مش احنا قلنا ان هي 122؟ طيب يبقى الانجل at circumference اللي ماسكه نفس الارك PR مش المفروض تكون half ال 122؟ يبقى 122 divided 2 equals 61. يبقى الانجل دي equals 61. طيب التوتال interior angles of any quadrilateral equals كام؟ equals 360. يبقى توتال الانجلز بتاع الشكل ده ب 360. يبقى الانجل اللي احنا عايزينها الانجل QPO او OPQ plus 238 plus 30 plus 61 equals 360. بس كده اقدر احسب الانجل QPO 360 minus 61 minus 238 minus 30 equals 31. يبقى angle OPQ equals 31 degrees. طلعنا نفس الانسر. Question 16. عندنا recurring decimal ده وعايزين نحوله لفراكشن. طيب هبص كده هلاقي ان في 2 numbers بيتكرروا اللي هما ال 1 3 1 3. طيب بنعمل ايه؟ بنقول ان عندي الاكس equals 0.28 13 13 13 and so on. ما دام عندي 2 numbers بيتكرروا يبقى بضرب الايكويشن دي في 100. يبقى 100x equals
نحرك الديسيمال بوينت كده two places to the right، يبقى أنا عندي 28.131313 and so on. طيب نعمل في two equations بنعملهم minus 100x minus x يبقى 99x equals هنا ال 3 لما اجي اعملها minus ال 8 طبعا ال 13 13 13 هيروح مع 13 13 13 ال 3 دي smaller than ال 8 يبقى هنعمل ايه؟ هنكاري اب 10 هنا كده وال 1 ده نخليه 0. نعمل ايه؟ يبقى 10 بلس ال 3 minus ال 8 يبقى 5. ماشي هنقول كده 5. طيب هنا 0 smaller than ال 2 فهنكاري اب 10 وال 8 دي نخليها 7. طيب 10 plus 0 minus 2 يديني 8 بس 27 minus 0 يبقى 27.85. ممكن أضرب both equations times 100 عشان أطير decimal point يبقى 9900x equals 27.85. نجيب 9900 divide بعد كده ممكن نحطها على الكالكوليتر ونعملها simplifying. مجرد ما كتبناها على الكالكوليتر الانسر هيطلع in its simplest form بالظبط زي ما هو موريه لنا. Question 17. Using algebra, prove that given any three consecutive even numbers. يعني consecutive even numbers يعني three even numbers ورا بعض. اوكي طيب دول نخليهم in terms of algebra. اوكي يعني بخليهم in terms of n او في variable. طيب بنقول لو عندي n فn دي تبقى 1 2 3 4 and so on. طيب لو عندي even number فبقول 2n. اوكي هعتبر ان ده الرقم اللي في النص. طب الرقم اللي بعده مش المفروض بزود 2 يبقى 2n plus 2. طب الرقم اللي قبليه يبقى 2n plus سوري يبقى minus 2. اوكي يبقى ده الرقم اللي في النص، ده الرقم اللي بعده زودنا 2، ده الرقم اللي قبله نقصنا 2. بيقول لي the difference between the square of the largest number اللي هو ده and the square of the smallest number اللي هو ده is always 8 times the middle number. يعني المفروض لما اعمل 2n plus 2 squared minus 2n minus 2 squared المفروض عندي يطلع 8 times الميدل نمبر، يعني المفروض يطلع 16n. طبعا مش هساويها ب 16، انا المفروض اطلع انا الانسر it will be 16. طيب نفك ال 2 brackets دول 2n multiply 2n تبقى 4n squared plus 4 plus 8n minus 4n squared طبعا هنا كله هيبقى في bracket plus 2 plus 4 minus 8n. اوكي نوزع الماينس دي على البراكت كله يبقى 4n squared plus 8n plus 4 minus 4n squared plus 8n minus 4. ال 4n squared هتروح مع الماينس 4n squared، البلس 4 يروح مع الماينس 4، يتفضل لي 8n plus 8n which is equal 16n. Okay, this is equal يبقى 8 multiply the 2n and the 2n is the middle number. أهو. That's it. Question 18. The table and histogram give information about the distance traveled in order to get to work by each person working in a large store. مديني table ومديني الهيستوجرام تحت. طبعا في الهيستوجرام احنا عارفين ان الفريكونسي
هي equals الاريا of the bar في الهيستوجرام. اوكي طيب هنا الديستنس لما من 0 ل 10 كان في 40 كان في 40 people. اوكي so here's the histogram from 0 to 10. اوكي يبقى الاريا بتاعت البار ده المفروض تبقى equals 4. مش فانا هنا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب التدريج اللي على الواي اكسس. اوكي so الفريكونسي اللي هي الاريا 40 equals 10 الويدث times الهايت 10h. okay divided 10 divided 10 يبقى ال h هنا 4. so this will be 4 and this will be 2 and here 6 and 8. okay you will ask me to complete the table inevitably. okay from 10 to 15. 10 to 15. Here is 5 and the height will be 7. So 5 times 7 equals 70. Sorry, 5 times 7 equals 35. 15 to 20. هنا each square represent a day 0.2. okay so here is the height 7.8. okay كأني هنزل من تحت كده 0.2 يبقى 7.8 multiply 5 اللي هو الويدث يطلع عندي 39. and from 20 to 30 the height will be 5.6. 5.6 times 10 this width will be 56. اوكي هنعملهم adding عشان نتأكد ان الرقم اللي عندي هيطلع تقريبا whole number. طلع عندي 200 يبقى التوتال هنا 200. رقم منطقي انه يجي في السؤال. دايما الاسئله بتيجي 100 50 200 يعني بيكون رقم لكن مش هقول لي مثلا 156 people مثلا. اوكي complete the table. خلاص complete the histogram. هنا ايه اللي فاضل في الهيستوجرام؟ from 30 to 60. 30 to 60 يعني في بار هيترسم في الحته الفاضيه دي. البار ده هيبقى الاريا بتاعته 30. طب الويتس بتاعه كام اصلا؟ 30. تمام يبقى الهايت بتاعه 1 او الاريا بتاعته اللي هي 30 equals الويتس اللي هو 30 multiply الهايت بس divided 30 divided 30 يبقى h equals 1. يبقى نيجي من هنا عند ال1 كده ونعمل ايه؟ هيستوجرام ونعمل له شيء. One of the people working in the store is chosen at random. Work out an estimate for the probability that the distance traveled by this person in order to get to work was greater than 25 kilometers. يبقى أنا هشوف إيه عدد البيبل اللي مشيوا أكتر من 25 kilometers. طيب over إيه بقى؟ over 200 people اللي إحنا حسبناهم فوق أو عملنا لهم adding فوق. فين ال 25 كيلومترز اللي مشيوا اهو من اول هنا كده كل دول الناس دي مع الناس دي. طيب نحسب بقى ازاي عدد الناس اللي كانوا هنا. هنقول الويدث 5 والهايت 5.6 يبقى 5.6 تايمز 5 بلس الايه بقى الناس اللي تحت اللي هم اصلا كانوا 30. اوكي يبقى دول عدد الناس اللي مشوا اكتر من 25 كيلومترز. يبقى هنا 5.6 multiply 5 plus 30 يطلع عندي 58 over 200 على الكالكوليتر عشان نعملها simplifying هتطلع عندي 29% or 0.29.
Question 19. The Venn diagram shows a universal set and set A, B, C ومديني الأرقام في قلب السيتس. بيقول لي represent the number of elements. take care بقى. هنا مديني عدد الاليمنتس اللي جوه set A. اوكي، يبقى ال 12 دي مش رقم، لا هو عدد الارقام اللي المفروض يبقى جوه الست. اوكي، طيب هنا بيقول لي find n. ال n اللي هو عدد الاليمنتس بتاع ايه بقى؟ ال A union B، يعني ال A مع ال B. طيب فين ال A وال B؟ اهو ال A كلها اهي مع ال B كلها اهي. طيب النمبر اللي جواهم كام؟ هنجمع الارقام دي، هنجمع ال 12 مع ال 5 مع ال 6 مع ال 10 مع ال 3 مع ال 9. هيطلع عندي 45. طيب بيقول لي ال n A داش intersect ال B داش. يعني ايه ال A داش؟ ال A داش اللي هو كل حاجة بره ال A. اوكي، يبقى ده كل حاجة بره ال A اهو. intersect ال B داش. فين ال B داش؟ طيب change color كده. ال B داش كل حاجة بره ال B. طيب التو كولرز كده بينترسكت فين؟ بينترسكت هنا كده عند ال4 دي وعند ال8 وعند ايه تاني؟ هما ال4 وال8. اوكي، then the answer will be 12. هنا عايز ال n بتاع ايه بقى؟ ال A intersect ال B. نشوف ال values دي بعد كده تتعمل union مع ال C. يبقى ال A intersect ال B دول كده union مع ال C. نعمل clear. طيب فين ال A intersect ال B؟ دول كده. طيب union مع ال C يعني add عليهم ال A ال C. يبقى أنا عندي كده ال 5 وال 6 وال 3 وال 4 وال 10. يطلع عندنا 28. Question 20. P equal T minus W over Y. T equals 9.7 correct 1 decimal place, W equals 5.9 correct 1 decimal place, and Y equals 3 correct 1 significant figure. Calculate the upper bound for the value of P. هو عايز ال upper bound. أول حاجة بشوف إيه اللي بيخلي ال P كبيرة وإيه اللي بيخليها صغيرة. هلاقي هنا إن ال T كل ما ال T تبقى كبيرة كل ما ال B تبقى كبيرة. أوكي؟ يبقى ال T عندي هاخدها إيه؟ upper bound. طب ال T عشان تفضل كبيرة المفروض أشيل منها رقم صغير، يبقى ال W دي المفروض تبقى إيه؟ تبقى lower bound. طب ال Y كل ما أقسم على رقم صغير الأنسر يطلع لي رقم كبير، يبقى ال Y المفروض تكون lower bound. طيب هنا ال upper bound بتاع ال T بنعتبر ال 1 decimal place دي بنقول إن هي 0.1 فبنعملها divided 2. طب ليه بنعملها divided 2؟ علشان اقول ان الرقم اللي عندي ده ال 9.7 هو بلس ماينس ال 0.1 divided 2. طيب البلس بيبقى الابر باوند لاني بزود عليه الفاليو دي، واللور باوند اللي هو بنقص منه الفاليو دي and so on. اوكي، يبقى الابر باوند هنا هيساوي ايه؟ 9.7 بلس ال 0.05. the same ال W هنا هتبقى اللور باوند فانا هعمل ماينس لل 0.05. اوكي، فهتبقى 5.9 ماينس ال 0.05. هنا الواي بقى، الواي بيقول لي correct one significant figure، فانا بشوف ال significant figure ده هو عباره عن ايه؟ 1 decimal place ولا whole number؟ لقيت ان هو whole number اللي 3. اوكي، فبنعتبر ان الهول نمبر بيبقى 1، فال1 بقسمه على 2
اللي هو هاف، يبقى ال 3 دي هتبقى بلس ماينس 0.5 بلس ماينس 0.5. فانا هاخد اللور باوند، يبقى انا هاخد الماينس، يبقى 3 ماينس 0.5. بس الانسر دي هتبقى 9.75. هنا هتبقى 5.85 and this will be 2.5. So we will calculate the upper bound for P. يبقى ال P equals ال T، فهاخد ال upper bound of T 9.75 minus W which is 5.85 divided the 2.5 on the calculator. يطلع الانسر عندي 1.56. Question 21. Given that x equals 5 over 9y plus 5 and that y equals 5 over 5a minus 2. Find an expression for x in terms of a. يعني هو عايز ال x in terms of a. بس فطبيعي ان ال y هنا in terms of a. فانا هعمل substitution هنا، هشيل y من هنا واحط مكانها ال 5 over 5a minus 2 ونعمل simplifying لان هو عايزه هنا single fraction. يبقى ال x equals 5 over 9y، يبقى 9 هضربها في ال 5 over 5a minus 2 plus ال 5. اوكي طيب هنضرب ال 9 في ال 5 نعمل لهم multiplying تبقى عندي 45. يبقى انا كده عندي 5 over 45 over 5a minus 2 plus ال 5. طيب ازاي اعمل هنا common denominator تحت؟ هضرب ال 5 دي في 5a minus 2 over 5a minus 2. كده بقى عندي common denominator تحت. then 5 over ال 45 plus نوزع بقى ال 5 على البراكت، يبقى 5 times 5a يبقى 25a minus 10 all over 5a minus 2. هنا عندي 2 fractions fraction وفي الدينومينيتور fraction، فاحنا بنقول ان واطي الواطي يعلى، يبقى الدينومينيتور ده هيطلع هنا فوق بالمالتيبلاي، يبقى 5a minus 2 هيطلع فوق كده. طبعا نكتبها في another step. يلا نعمل simplifying، نوزع ال 5 على البراكت يبقى 25a minus 10 over ال 45 minus 10 يبقى 35 plus 25a. هنا ما ينفعش ان انا اعمل simplifying ال 25a مع ال 25a. اوكي take care من الفيتال ميستيك دي. بس كده. and here's the final answer. No, we can divide both the numerator and the denominator يعني فوق وتحت by 10 sorry by 5. يبقى انا عندي كده 5a minus 2 over 35 divided 5 هتبقى 7 plus 5a. اوكي and that's it. ممكن نكتبها بطريقة تانية، مجرد بس نكتب ال 5 ال a قبل ال 7. That's it. The diagram shows a triangular prism ABCDEF with a horizontal base ABEF. Okay. Calculate the size of angle AD and the base ABEF. يعني هو عايز ال AD، عايز يعرف الانجل دي مع البيز. دايما في الحالة دي لازم ارسم التراينجل بتاعي الصح على الرايت انجل تراينجل الصح عشان اعرف اجيب الانجل صح. فبنعمل ايه؟ تخيل كده الاي دي عندك كده نزل مقص، هينزل كده على البيز، فلما يجي ينزل هتلاقي ان النقطة دي هتنزل بيربنديكولار كده. اوكي بس كده، فهي النقطة دي هنوصلها كده وكده بقى عندك الرايت انجل تراينجل اللي انت هتشتغل عليه.
محتاج ايه بقى من الرايت انجل تراينجل ده؟ محتاج تجيب الانجل دي سوري السايد ده اللينس بتاعه، وتجيب السايد ده علشان تستخدم التان رول. اوكي، هنسمي كده على الرسمه ان البوينت دي اسمها بوينت اكس. اجيب ازاي بقى الهايت دي اكس ده؟ هناخد التراينجل ده كده، ناخد هنا سكتش كده على جنب صغير كده. طيب الهايت ده اللي احنا عايزينه، اوكي، نسميه اتش اور نسميه دي اكس عادي. طيب هنا دي كلها 10، يبقى نص ال 10 دي تبقى 5، يبقى هنا ده كده equals 5، والهايبوتنس ده 12، هايبوتنس ده 12. كده اقدر من بايثاغورس احسب دي اكس، يبقى دي اكس equals روت 12 سكويرد ماينس 5 سكويرد. يطلع عندنا روت 19 which is 10.991 سنتيمتر. دي كده اول حاجه. طيب تاني حاجه عايزين نجيب الاي اكس. الاي اكس نفس الكلام، هناخد انهي تراينجل بقى؟ تعال ناخد التراينجل اللي جوه ده. اوكي، يبقى التراينجل ده هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده. السايد ده اللي هو الاف اي، ده اللي هو الاف اي which is equal 15، ده ب 15 وده برضه ب 15، ودي ب 5 اهي الناحيه التانيه اللي هي كانت نص الاف اي. اقدر استخدم بايثاغورس، يبقى هقول ان الاي اكس equals root 5 squared plus ال 15 squared. يطلع عندي 15.81 سنتيمتر. كده بقى ممكن ارسم التراينجل اللي انا هشتغل عليه، ماشي، اللي هو A X D. اوكي، كده عرفت ان دي اكس بكام؟ 10.91 والاي اكس equals 15.81، وانا عايز الانجل دي بس، فهقول ان الانجل دي اي اكس equals ايه بقى؟ tan inverse الopposite over الادجacent، يبقى 10.91 over 15.81. احسبها على الكالكوليتر ونتشيك ان الكالكوليتر السيتنجز بتاعته مظبوطه على الديجري. الانجل will be 34.6 والانجلز بنكتبها to one decimal place. Question 23. The question states that the sum of the first n terms of an arithmetic series S is 292, the second term of S is 8.5, and the fifth term of S is 13. Find the value of n. أول ما نلاقي في الكويستشن the sum of the first n terms، هروح للفورمولا شيت page 2 وهلاقي إن الرول اللي هو ال Sn equals n over 2 and open brackets 2a plus n minus 1 d. اوكي، then هنعمل ايه؟ هنكتب الرول بس قدامنا وبعد كده نعمل substitution فيه. طيب هنا هو كاتب لي ال n terms وكاتب ال n capital، اوكي، فنكتبها زي ما الكويستشن كاتب، يبقى n over 2 open brackets 2a plus n minus 1 d and close brackets. ال Sn اللي هو summation of the n terms اللي هو في الكويستشن 292، يبقى انا اكتب 292 equals n over 2 open brackets 2a plus n minus 1 d. اوكي، السمول n هنا تبقى كابيتال n، والان ديت اللي هو عايز يحسبها. طب عشان احسبها لازم الاقي الاي والدي، احسب الاي واحسب الدي. هنحسبهم منين؟ من التو جيفنز اللي في السؤال. بيقول لي the second term of s is 8.5. عندنا الرول اللي هو كان بيقول لي ان ال an اللي هو ال nth term equals ال a node اللي هو اول term في السيكونس
بلس n minus 1 دي، ودي اللي هو الكومن ديفرنس. يبقى انا دلوقتي هحول التو ستيتمنتس دول، هحولهم لتو ايكويشنز في تو unknowns ونحلهم simultaneously. ال an اللي هو الانث تيرم عندي ب 8.5 equals ال a نود انا مش عارفها، مضطر احسبها. اوكي، ممكن نسميها a بس مفيش مشكله، بلس n minus 1 دي. اوكي، طيب ال n هنا بكام؟ ال n اللي هو الانث تيرم، هو قال لي ان هو السكند تيرم، يبقى ال n هنا ب 2. تمام كده، دي كده اول ايكويشن ممكن نعمل لها simplification، يبقى 8.5 equals a plus d. دي كده اول ايكويشن عندنا. طيب تاني ايكويشن هنقول ال fifth term is 13، يبقى ال 13 ده equals ال a. ماشي، ممكن نخليهم كلهم a عشان ما نتلخبطش، بلس ال n minus 1. ال n هنا بكام؟ ال n هنا equals 5 لان هو قال لي ال fifth term، يبقى 5 minus 1 دي. كده 13 equals كام؟ equals a plus 4d. ودي كده السكند equation. اقدر احل التو equations دول مع بعض؟ اقدر احلهم عشان اطلع ال a واطلع ال d. ممكن هنا اقول in the first equation او in equation number 1 هقول ان ال a equals، هجيب ال d الناحيه الثانيه بالماينس فبقت 8.5 minus d. هنعمل substitution in equation 2. هقول 13 equals ال A هشيلها احط مكانها ال 8.5 minus d plus ال 4d. تمام كده، اعمل collecting terms واخلي دي subject عشان اعرف الفاليو بتاعتها. هقول 13 equals 8.5 plus 3d. هجيب ال 8.5 الناحية التانية بالماينس، بعد كده هقسم both sides by 3 وكده يدي عندي اقدر احسب الفاليو بتاعتها. دي هتبقى 1.5. اوكي، ممكن بقى هنا use by substitution in equation 1. اوكي، هنقول ايه بقى؟ هنقول ان ال A equals 8.5 minus ال D، ودي طلعتها ب 1.5، يبقى ال A equals كام؟ 7. اوكي، كده ال A equals 7 وال D equals 1.5. ماشي، طيب نعمل ايه بقى عشان نعمل بيهم substitution في الايكويشن اللي احنا طلعناها هنا دي؟ طيب انا هعمل clearing علشان الاقي مكان اكمل فيه الشرح. نعمل substitution. طيب احنا قلنا ال A طلعت معانا ب 7، يبقى 2 times A يبقى 14 plus ال N minus 1 وال D طلعت معانا ب 1.5. ممكن نودي 2 دي الناحية التانية بالمالتبلاي. طيب ممكن نعمل ايه؟ ممكن نوزع ال N بقى على الايه؟ على الترمز اللي جوه، يبقى 14 N بلس هنا كان 1.5، لما اضربها في ال N تبقى 1.5 N تايمز ال N اللي بره تبقى 1.5 N سكوير. ماشي، والماينس 1 لما اضربه في ال 1.5 يبقى ماينس 1.5، لما اضربه في ال N يبقى ماينس 1.5 N. ماشي، كده بدل ظهر لي N سكويرد و N ماشي وكونستنت، لازم اجمعهم كلهم في one side equal 0 وابتدي احلهم بالكالكوليتر.
ماشي، يبقى نعمل كده simplifying 1.5n squared وال 14 minus 1.5 يبقى 12.5. ماشي، ونجيب ال 584 الناحية التانية هنا بالماينس equals 0. هنا لما نيجي نحل بالكالكوليتر مود 5 3 ونقول ان ال A ب 1.5 equal 12.5 equal minus 584 equal ال N هنا هتطلع عندي equals 16 or ال N equals negative 73 over 3. طبعا دي بنكتب تحتيها rejected. اوكي، وكده بيبقى الفاينل انسر ال N equals 16. Question 24. Find f of g of 2. اوكي، طيب بنعمل ايه؟ بنحسب الجي اوف 2 وبعد كده نرجع نحطها جوه الاف. طب الجي اوف 2 معناه ان انا هشيل كل اكس في جي واحط مكانها 2، يبقى 7 times 2 minus 6 هتبقى equals 8. بعد كده هجيب ال 8 دي واحطها جوه الايه؟ الاف، تبقى الاف اوف 8 equals 5 واشيل كل اكس واحط مكانها 8. يطلع الانسر معايا 247. Express the inverse function in the form f inverse of x. عندنا 3 steps لما بنجيب الانفرس، ونركز لما بنلاقي الفانكشن عندنا كوادراتيك. اول ما نلاقي الفانكشن كوادراتيك نعرف على طول ان احنا نستخدم ميثود اسمها completing the square method. ليه بقى؟ هنعرف دلوقتي عشان نعمل الاكس سبجكت. اوكي، طيب اول هما 3 خطوات عشان نجيب الانفرس. اول خطوه بنشيل الاف اوف اكس او الجي اوف اكس اور وات ايفر ليبل ونحط مكانها واي. تاني خطوه بنعمل make x subject. تالت حاجه بنبدل الاكس اللي هي اصلا هتبقى السبجكت نحط مكانها الاف انفرس، والواي نحط مكانها الاكس. اوكي، طب اول حاجه كده نكتب الفانكشن يبقى y ايكوال هنبدل اف اكس نحط مكانها y، يبقى y ايكوال 5x سكويرد minus 10x بلس 7. ازاي بقى هنعمل اكس سبجكت؟ احنا قلنا ان دي كوادراتيك فانكشن، فاول ستيب عشان نعمل بيها completing the square لازم يكون الكوفيشنت اوف x سكوير equals 5. هنعمل ايه؟ هنقسم كل التيرمز over 5، يبقى y equals x سكويرد minus 2x plus 5 7 over 5. بعد كده بنعمل ايه؟ بنفتح براكت نكتب x minus البي over 2. سوري، هي بلس المفروض بس البي over 2. هنا البي minus 2 يبقى انا عندي minus 2 over 2، يبقى minus 2 كده اللي هي البي دي over 2. دي رول. اوكي، وده سكوير وننزل ال 7 over 5 زي ما هي. طيب ما دام احنا عملنا هنا بلس بي اوفر 2 يبقى لازم اعمل برضو ماينس بي اوفر 2 بره. طب هنا البلس بي اوفر 2 جوه براكت سكويرد، يبقى هنا اعمل ايه؟ اخلي ده كده برضو سكويرد. اوكي، ايزي. طيب البي اوفر 2 هنا المفروض تبقى بكام؟ تبقى نيجاتيف 2 اوفر 2 اللي هي نيجاتيف 1، يبقى جوه هنا المفروض هيبقى كام؟ هيبقى نيجاتيف 1. طب وول براكت ماينس 2 اوفر 2 يبقى ماينس 1. اوكي، يبقى كده الواي ايكوالز نعمل simplifying x minus 1 squared plus 7 over 5. طبعا minus 1 squared هنا هتبقى plus 1 وفي minus بره يبقى انا كده عندي minus 1. اوكي، طيب تالت ستيب عندنا قلنا هنعمل ايه؟ سوري،
السكند ستيب هنعمل الاكس سبجكت. طب ازاي نعمل اكس سبجكت هنا؟ هنودي 2 over 5 الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى y minus 2 over 5 equals الاكس minus 1 سكويرد. طيب ازاي اخلص من السكوير دي؟ السكوير ديت بتروح الناحيه الثانيه بالروت، ولكن هي بتروح بوزيتيف اور نيجاتيف روت. تمام كده؟ يبقى انا كده عندي بوزيتيف اور نيجاتيف روت الواي minus 2 over 5 equals الاكس minus 1. نعمل ايه في الماينس 1 ده؟ يروح الناحيه الثانيه بالبلس، هنودي ال1 هنا بالبلس، وكده بقت الاكس، كده بقت الاكس سبجكت. نعمل الثيرد ستيب عندنا، قلنا هنشيل الاكس ونحط مكانها الاف انفرس، يبقى الاف انفرس اهي ايكوالز، ونشيل الواي ونحط مكانها اكس، يبقى انا كده عندي 1 بوزيتيف اور نيجاتيف روت الاكس ماينس 2 اوفر 5. هل ينفع الانسر يطلع لي بوزيتيف اور نيجاتيف؟ لا، لازم بختار بوزيتيف اور نيجاتيف. طيب بناء على ايه؟ بناء على الكويستشن، بناء على الكويستشن. نرجع كده للكويستشن ونشوف هو كاتب ايه هنا. بيقول لي where x bigger than or equal 1 where x equals where x bigger than or equal 1. طيب ناخد الدومين ده بنسميه الدومين، نخليه هو الرينج بتاع الفانكشن اللي هي الانفرس يعني. اوكي طيب، فهنا بقول ان الاف انفرس اوف اكس برضو هتبقى bigger than or equal 1. اوكي، يبقى المفروض دي تبقى bigger than or equal 1. يعني باخد الدومين بتاع الفانكشن بخليه هو الرينج بتاع الانفرس. طب ازاي اخلي ده bigger than or equals 1؟ طيب احنا عارفين ان الروت ده كده دايما بيبقى بوزيتيف نمبر، دايما بيبقى بوزيتيف نمبر. طب لو اعتبرنا ان هو مثلا بوزيتيف 2، هل ينفع اخلي الساين اللي هنا تبقى نيجاتيف؟ يعني ال1 ده هيبقى 1 minus 2، كده الانسر بقى نيجاتيف 1. ما ينفعش، يبقى انا هختار البوزيتيف ساين اونلي، لان اي فاليو للروت هتبقى بوزيتيف، ف1 بلس اني فاليو، فطبيعي ان التوتال انسر هيبقى bigger than 1. اوكي بس this is the inverse. question 25. الكويستشن ده يا شباب يبان ان هو صعب، ولكن هو في فكره صغيره وثيوري بخصوص سيركلز، لو عرفناها الكويستشن هيبقى سهل. اوكي طيب الثيوري هنا بتقول لنا ايه؟ لما يكون في عندنا تو سيركلز عاملين انترسكت، ماشي، زي في بوينت A والبوينت B، ماشي، اللاين اللي بيربط السنتر اوف ذا تو سيركلز بيبقى perpendicular على ايه؟ الانترسكشن بوينت لاين. اوكي يبقى هنا في رايت انجل. هو عايز الاريا اوف ريجن ار. هنعمل ايه؟ كاني هجيب نص للشيدد ريجن ده، وبعد كده هرجع اجيب النص التاني ونعمل لهم ادينج. اوكي في مشكله؟ مفيش مشكله. طيب ازاي بقى هحسب نص الريجن ار؟ تعالوا نمسك السيكتور ده. تمام كده، الريجن دي طبعا ده ار برضو، هجيبها ازاي؟ بان انا هجيب الاريا اوف ذا سيكتور كله، بعديها ارجع اشيل منه ايه؟ اشيل منه الترينجل ده. طيب ازاي هنعمل الكلام ده؟ احنا عارفين ان الاريا اوف ذا سيكتور بتبقى عباره عن ايه؟ بنقول ثيتا over 360 times باي ار سكوير. طيب الثيتا هنا ب 50، مفيش مشكله، والار اللي هو ال 5 برضه مفيش مشكله. طيب نشيل منه الاريا اوف ذا ترينجل. الاريا اوف ترينجل كنا بنقول هاف سايد اللي هو ال 5 تايمز الاذر سايد اللي هو برضه ب 5 ساين الانكلودد انجل اللي هي 50. اوكي يبقى انا كده محتاج الايه؟ محتاج الانجل دي.
طب في ال other sector of the small area هل أنا عندي الأنجل دي؟ لا مش عندي الأنجل دي، يبقى أنا الأنجل دي محتاج أجيبها. ماشي؟ ده كده الرول اللي جبنا بيه الجزء اللي هو إيه؟ النص ده. هنرجع نكتبه تاني ولكن إحنا بنشرح دلوقتي. دلوقتي أشيل الثيتا دي وأحط مكانها ال 50 والR سكويرد هيبقى 5 سكويرد. مفيش مشكلة. طيب ازاي بقى هحسب الانجل دي؟ الانجل دي هتتحسب من الثيوري اللي احنا قلنا عليها. دلوقتي انا هنا عندي لو جبت الانجل دي فطبيعي ان الانجل دي قد الانجل دي. ماشي؟ طب عشان اجيب الانجل دي فانا محتاج السايد ده علشان استخدم الساين رول. طيب السايد ده اجيبه ازاي؟ هو مش الانجل دي كلها 50 يبقى الانجل دي 25، يبقى انا اقدر اقول ان ساين 25 equals الاوبوزيت اللي هو السايد اللي انا عايزه اوفر الهايبوتنس اللي هو ال 5. يبقى السايد اللي انا عايزه ده هو عباره عن ايه؟ عن 5 ساين 25. اوكي، يبقى السايد ده كده 5 ساين 25. الفاليو بتاعتها على الكالكوليتر مفيش مشكله. طيب تعالوا كده نعمل سكتش للترينجل اللي احنا عايزين نحسبه ده. دي الانجل اللي احنا عايزين نعرفها. ده كده 5 ساين 25 وده 4 سنتيمتر. يبقى انا كده اقدر اقول ان ساين انفرس عشان اجيب الانجل اللي جوه ساين انفرس الاوبوزيت اللي هو ال 5 ساين 25 اوفر الهايبوتنس اللي هو ال 4. تمام كده؟ ده كده نقدر نحسبه على الكالكوليتر. الانجل تطلع عندي 31.89. لما اعملها تايمز 2 علشان اجيب الهول انجل دي على بعضها هتطلع عندي 63.8. اوكي، يبقى الانجل دي عندي 63.8. اقدر اكرر نفس الموضوع لو انا عايز احسب الاريا دي هقول الاريا اوف ذا سيكتور ماينس التراينجل ده. اوكي، يبقى كده الستبس بتاعت الحل عندنا هنقول هاف لا هنقول بقى الثيتا اوفر 360 اللي هي 50 اوفر 360 تايمز الباي الار سكويرد ماينس التراينجل بقى بتاع السيكتور التراينجل اللي في الجزء بتاع الدايره الكبير هاف سايد تايمز سايد والسايد هنا ب 5 يبقى 5 تايمز 5 اللي هي 5 باور 2 ساين الانكلودد انجل اللي هي كانت ب 50. كل ده كده هنزود عليه بقى الجزء بتاع الاذر سيركل اللي هو الصغير. طيب احنا قلنا الثيتا كانت بكام بقى بتاعت السمول سيركل؟ احنا حسبناها كانت ب 63.8 يبقى 63.8 over 360 times باي الار سكويرد كانت 4 سكوير minus half السايد تايم سايد السايد كان 4 يبقى 4 times 4 يعني 4 سكويرد ساين الانكلودد انجل اللي هي 63.8. نحسب كل دي على الكالكوليتر والاريا بتبقى بالسنتيمتر سكوير. The answer will be 3.06 correct to 3 significant figures. That's it. Question 26. ال OACB is a trapezium ومديني الفيكتور OA وال OB وال AC. بيقول لي the diagonals OC and AB of the trapezium intersect at the point P.
find and simplify an expression in terms of A and B for OP. يبقى هو عايز الفيكتور OP. طيب الكويستشن ده في فكرة إن إحنا بنفترض ratios وبعدين نبتدي إن إحنا نجيب ال values of these ratios by comparison. يعني إيه؟ ال OP اللي هو عايزه ده مش المفروض إن هو نسبة أو ratio from the OC. أوكي، يبقى أنا أقول إن ال OP الفيكتور OP equals ratio اسمها K، ماشي، من ال A بقى؟ من ال OC كلها. طب هل ال OC أنا أقدر أجيبه؟ اروح من بوينت O لبوينت C. ازاي؟ عشان اوصل من النقطة دي للنقطة دي ممكن امشي كده وبعديها ارجع امشي كده. يبقى انا مشيت 2A plus 3B. تمام كده؟ اوكي، يبقى انا ال OP عندي equals K ratio في 2A plus ل 3B. ماشي، ممكن نعمل expansion يبقى 2 2K A plus 3K B. ايه تاني ممكن اجيب الريشيو بتاعته؟ ممكن اجيب الفيكتور AB، الفيكتور AB، واقول ان ال AP ماشي، انا عايز اطلع فيكتور فيه النقطة P برضو. اوكي، يبقى انا اخترت ال AP. طب ال AP ده هو مش هو جزء من ال AB كله؟ يبقى اقول ان ال AB يبقى ممكن اقول ان ال AP اللي انا عايزه هو ريشيو اسمها M مثلا في ال AB، الفيكتور AB كله. طب الفيكتور AB كله انا اقدر اجيبه ازاي؟ هروح من نقطة A للنقطة B. ممكن امشي كده عكس اتجاه ال 2A يبقى minus 2A، ومع نفس اتجاه ال 5B يبقى minus 2A plus 5B. وبرضو اعمل expansion يبقى ال AP عندي equals M minus 2M A plus 5MB. اوكي، طيب ازاي بقى هجيب الفيكتور O ال OP؟ هقول ان ال OP equals ال OP اللي هو الفيكتور ده. هقول ان هو هروح له ازاي بقى؟ تعالى نعمل clearing ده. همشي كده ال OA وازود عليه ال AP اللي احنا حسبناه. يبقى الفيكتور OP هو عبارة عن الفيكتور OA plus ال AP. طب ال OA هو كان 2A plus ال AP احنا حسبناه كان minus 2 MA plus 5 MB. ممكن ناخد ال A common factor لأن ده الفيكتور بتاعنا، يبقى 2 minus 2M plus 5MB. كده أنا بقى عندي two statements أو two vectors للفيكتور OP ده واللي فوق ده، صح كده؟ يبقى أنا عندي ال 2KA plus ال 3KB equals ال 2 minus 2MA plus ال 5MB. by comparison كده مش هنقدر أقول إن 2K equals
2 minus 2m، يبقى أنا كده عندي 2k equals 2 minus 2m. وإيه الإيكويجن التانية اللي ممكن أجيبها؟ اللي 3k equals 5m. عندي 2 equations 2 unknowns أقدر أحلهم simultaneously ونحسب ال k ونحسب ال m. بعد كده نعمل substitution وأعرف الفيكتور OP. هنا ممكن أجيب ال 3 بالديفايد، يبقى ال k equals 5 over 3m. نعمل substitution في الإيكويجن دي، هقول إن 5 over 3. نجيب ال next page أفضل. يبقى 2 multiply 5 over 3m equals 2 minus 2m. نعمل multiplication، يبقى 10 over 3m equals 2 minus 2m. نجيب minus 2m من الناحية التانية بالبلس، يبقى 10 over 3m plus 2m equals 2. نجمع 10 over 3 plus 2 يبقى 16 over 3m equals 2. نودي ال 3 بالمultiply وال 16 بالديفايد، يبقى ال m عندي equals 6 over 16 which equals 3 over 8. كده قدرت اجيب ال m. عايزين دلوقتي نجيب ال k. نعمل substitution. احنا عندنا ال k equals 5 over 3m. اوكي، هنا يبقى 5 over 3 multiply الانسر بتاع ال m. So the k will be equal 5 over 8. كده معايا ال m ومعايا ال k. اعمل substitution فين؟ ممكن اعمل substitution هنا في الايكويشن دي. انا معايا ال k خلاص، فاقول 2 multiply k في ال A plus ال 3 multiply k في ال B. بس نعمل simplifying، هنلاقي إن ال OP equals 5 over 4A plus 15 over 8B. And that's it. This was the last question in the exam.